आज आम आलोचना करवा रीति ठीक अच्छे जहाँकि आमर +3 4th सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स कोर पेपर 9 ल यूनिट 2 रे रही अछि रीति या पर क्लास रे आम आलोचना कर देथिले यूनिट 1 ल ध्वनि ध्वनि विषय आम आलोचना कर देइचंती। जो माने भी वीडियो देखी ना मु डिस्क्रिप्शन ले लिंक दे देबी निश्चित जाइए देखंतु एक इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन दे मु आलोचना कर देइची जहाँकि परीक्षा रे निहाती आसीबो। तो आज आम आलोचना करवा रीति। तो रीति आलोचना करने पूर्व मुझे कहीदेक जाए जदि जो मैंने भी नुआ करी चैनल को आसुँच प्लीज लाइक करी सब्सक्राइब कर दिंतु जहाँफल नुआ नुआ वीडियो आपण मान पाखे पहुँच पार और आपण मान सांग मान भी सब्सक्राइब सॉरी आपण सांग मान भी शेयर कर दिंतु जहाँफल से माने भी पढ़ाई सहयोग पाइपर। तो चलतु आज आम आलोचना करवा रीति क्या कहुए देखा। आचार्य बामन रीति संप्रदायर प्रतिष्ठाता रीति को एक विशेष महत्व प्रदान क्षेत्र में तांकर भूमिका सर्वाद उल्लेखन योग्य। आचार्य बामन रीति को काव्यर आत्मा भाव में स्वीकृति प्रदान करथिले। रीतिवादर पुस्तक पोषक और प्रतिष्ठाता भाव में संस्कृत अलंकार शास्त्र इतिहास रे आचार्य बामन भूमिका सर्वग्र होइथिला है। संस्कृत वाङ्मय तांकर बहु पूर्वर यार स्वरूप और प्रयोग संपर्क में उल्लेख रही देखा मिले। रीति संप्रदायर इतिहास वेदर अन्य नाम ज्ञान समस्त विद्या तथा बुद्धिर मूल उत्स वेद होइथिबारु यार अन्य नाम ज्ञान। संस्कृत अलंकार शास्त्र प्रत्येक विभाग वेदरे अनुसंधान करा जाई पारे जना जाई थाए। एहार केतेक स्थान रे रीति शब्दर बारंबार प्रयोग होइथिबार देखा जाए। ऋग्वेदर धारा अर्थ रे रीति शब्दर प्रयोग होइछि यथा मोहिब रीति ही सबसारत शब्द प्रयोग रे उल्लेख रही। बाते बाजुजा नंदव रीति पुनराय गति व स्वभाव अर्थरे मध्य रीतिर प्रयोग होइछि। तामस्य रीति परसरीब परवर्ती समय पंथा मार्ग आदि अर्थरे व्यवहृत रीति शब्दर उपरोक्त अर्थ सहित जे निबिड़ संपर्क रही उल्लेख करने निर्णय जोग। आचार्य दंडी समय को रीति परिसर केतेकांश व्यापक होइथिबार देखा मिले। से रीति अर्थरे मार्ग शब्दर प्रयोग करी बौद्धर्भ्य और गौड़ी नामक दुईटी मार्गर निर्दिष्ट करिछंती। भामह वैदर्भ और गौड़ काव्यर पार्थक्य जुक्ति सह प्रतिपादन करथिले। रीति शब्दर परिभाषा देई बामन कहिथिले विशिष्ट पदरचना रीति ही तांक मतरे विशिष्ट पदरचना हेउची रीति। वाक्य और पदर विशिष्टता गुणर कारण जोगु संभव होइथाय सेतिपाई गुण उपरे रीति अवलंबित बोली बामन स्पष्टोक्ति करिथिले। दंडी परवर्ती समय आचार्य बामन रीति एवं गुणर यथार्थ विवेचना करने संगे संगे सेमानक पारस्परिक संबंध निरूपण करिछंती। बामन पूर्वरु रीति एवं गुण विवेचन करा जाइथिले हैं। से तांकु एक निश्चित रूप प्रदान करी रीति को काव्यर आत्मा भाव में स्वीकृत प्रदान करिछंती। एही कारणरू रीति सिद्धांतर प्रतिष्ठाता रूपे बामन मान्यता प्रदान करा जाइथाय। बामन भरत मुनि पश 10 गुण को स्वीकार करने संगे संगे यही गुण मानकर नूतन विवेचना करिछंती। गुण को से शब्दगत और अर्थगत एहीपरि दुई भाग रे विभक्त करिछंती। विभाजन रे गुण मानक नाम रे कौनसी परिवर्तन होई नथिले हैं परिकल्पना रे पर्यंत विभिन्नता दृष्टिगोचर हुए। बामनकर ए प्रकार व्याख्या परवर्ती अलंकारिक द्वारा गृहीत होई नाही। भामह प्रथमे 10 गुण स्थान रे प्रसाद माधुर्य और अजह यही 3 गुणर परिकल्पना करथिले। मन्मथ हेमचंद्र और विश्वनाथ आदि परवर्ती आचार्य भामह प्रदर्शित उपरोक्त 3 गुण को
ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଆଚାର୍ଯ୍ୟଗଣ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକର ତ୍ରୁଟି ଦର୍ଶାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭକ୍ତ ତିନି ଗୁଣ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଭାବ କରିଛନ୍ତି। ଭୋଜରାଜ କିନ୍ତୁ ବାମନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ପନ୍ଥାର ଅନୁସରଣ କରିଛନ୍ତି। ଦଣ୍ଡୀ, ବୈଦର୍ଭୀ ଓ ଗୌରୀ ନାମକ ଦୁଇଟି ରୀତି ସ୍ୱୀକାର କରିଥିବା ବେଳେ ବାମନ ପଞ୍ଚାଳି ନାମକ ଅନ୍ୟ ଏକ ରୀତି ସଂଯୋଗ କରି ଏହାର ସଂଖ୍ୟା ତିନିରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ରୀତିର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ଦେଖିବା? ରୀଡ଼ଂ ଧାତୁରେ କିନ୍ଥ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ରୀତି ଶବ୍ଦ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ଢଙ୍ଗ, ଶୈଳୀ, ପ୍ରଣାଳୀ, ପଦ୍ଧତି, ଗତି, ମାର୍ଗ ବା ପନ୍ଥା ଇତ୍ୟାଦି। ନବମ ଶତକରେ ବାମନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କୃତରେ ଏହି ଶବ୍ଦଟିକୁ ବିଶେଷ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ରୀତିକୁ ଏକ ସାହିତ୍ୟିକ ଶୈଳୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ସଂସ୍କୃତ ଅଳଙ୍କାର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ତାର ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ମାତ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସେସବୁର ଖଣ୍ଡନ ମଣ୍ଡନ ହୋଇ ରୀତିକୁ କାବ୍ୟାତ୍ମକ ଅଙ୍ଗବିଶେଷ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ବାମନ ଯେଉଁ ବଳିଷ୍ଠ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଯାଇଛନ୍ତି, ତାହା ଅଦ୍ୟାବଧି ରୀତି ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରତିପାଦିତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଭାବରେ ଗୃହୀତ ହୋଇ ଆସିଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ରୀତିର ମୂଳର ଅର୍ଥ ସଂଘଟନା। ଏହି ସଂଘଟନା ଶବ୍ଦ ଓ କାବ୍ୟର ବସ୍ତୁ ପକ୍ଷର ସାଧନ ରୂପ ଅଭିବ୍ୟଞ୍ଜିକା ମଧ୍ୟରେ ନିହିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସଂଘଟନାର ସମୃଦ୍ଧ କାବ୍ୟର ବାହ୍ୟ ଉପାଦାନ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ। ରୀତି ସର୍ବଦା ଗୁଣ ସମନ୍ୱିତ। ରୀତିର ସ୍ୱରୂପ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କୁନ୍ତକ କହିଛନ୍ତି, ବିଶିଷ୍ଟ ପଦରଚନା ରୀତି ହିଁ ବିଶେଷ ଗୁଣାତ୍ମା। ଏହାର ସାରମର୍ମ ହେଉଛି ବିଶିଷ୍ଟ ପଦରଚନା ରୀତି ଏବଂ ବିଶେଷର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୁଣଯୁକ୍ତ। ଗୁଣର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯାହା କାବ୍ୟ ଶୋଭା ସମ୍ପାଦନାର ନିତ୍ୟ ଧର୍ମ। କାବ୍ୟ ଶୋଭା ୟଃ କର୍ତ୍ତାରୋ ଧର୍ମାଃ ଗୁଣାଃ। ରୀତିତତ୍ତ୍ୱ କାବ୍ୟର ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ। ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିର୍ମାଣ ଶକ୍ତିଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଲାବଣ୍ୟବତୀ ନାରୀ ଅନିର୍ବଚନୀୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ସୁହୃଦୟ ମାନବର ବିଳାସ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣର ବସ୍ତୁ ହୋଇଥାଏ, ଅନୁରୂପ ଭାବେ ଲୋକତତ୍ତ୍ୱର କାବ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କୁଶଳ କବିଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ କବିତା। ରୀତି ସର୍ବଦା ଗୁଣ ସମନ୍ୱିତ। ରୀତି ସ୍ୱରୂପ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କୁନ୍ତକ କହିଛନ୍ତି, ବିଶିଷ୍ଟ ପଦରଚନା ରୀତି ହିଁ ବିଶେଷ ଗୁଣାତ୍ମା। ଏହାର ସାରମର୍ମ ହେଉଛି ବିଶିଷ୍ଟ ପଦରଚନା ରୀତି ଏବଂ ବିଶେଷର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୁଣଯୁକ୍ତ। ଗୁଣର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯାହା କାବ୍ୟ ଶୋଭା ସମ୍ପାଦନାର ନିତ୍ୟ ଧର୍ମ। କାବ୍ୟ ଶୋଭାୟାଃ କର୍ତ୍ତାରୋ ଧର୍ମାଃ ଗୁଣାଃ। ରୀତିତତ୍ତ୍ୱ କାବ୍ୟର ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ। ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିର୍ମାଣ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଲୋକତ୍ୟାବତୀ ନାରୀ ଅନିର୍ବଚନୀୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇ ସୁହୃଦୟ ମାନବର ବିଳାସ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣର ବସ୍ତୁ ହୋଇଥାଏ, ଅନୁରୂପ ଭାବେ ଲୋକତତ୍ତ୍ୱ କାବ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କୁଶଳ କବିଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ କବିତା। ସହୃଦୟର ରସ ନିଷ୍ପନ୍ନ କରି ତାକୁ ଆନନ୍ଦ ସାଗରରେ ନିମଗ୍ନ କରିଥାଏ। ଏହି ଆନନ୍ଦ କବିଙ୍କ ରୀତି ବା ଶୈଳୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, କାରଣ କବିଙ୍କ କାମିନୀର ଏହି ଉଭୟ ଭବନ ରୀତି ଉପରେ ହିଁ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ବାମନ ତାଙ୍କ ଆଲୋଚନାରେ ରୀତିକୁ କାବ୍ୟ ଆତ୍ମା କହି ନିଶ୍ଚିତ ରୀତି ଉପରେ ଆଶ୍ରିତ ବୋଲି ଦୃଢ଼ ମତ ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା ରୀତିର ପ୍ରକାରଭେଦ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଅଛି। ରୀତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଐତିହାସିକ ବିକାଶକ୍ରମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ କୁହାଯାଇଛି, ବାମନ, ବୈଦର୍ଭୀ, ଗୌସୀ ଓ ପଞ୍ଚାଳି ଏପରି ତିନୋଟି ରୀତି ସ୍ୱୀକାର କରିଥିବା ସମୟରେ ଆଳଙ୍କାରିକ ରୁଦ୍ରଟ ଲାଟି ନାମକ ଅନ୍ୟ ଏକ
ଅନ୍ୟ ଏକ ରୀତିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ଏହାର ସଂଖ୍ୟା 4କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭୋଜ, ମାଗଧୀ ଓ ଅବନ୍ତିକା ନାମରେ ଅନ୍ୟ 2ଟି ନୂତନ ରୀତି ଉଦ୍ଭାବନ କରି ରୀତିର ସଂଖ୍ୟା 6 ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ ରୀତି ଓ ଗୁଣ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୀତିକୁ ଗୁଣାନୁସାରେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ 4ଟି ରୀତି ଯଥାର୍ଥରେ ସମ୍ପର୍କିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ରୀତିର ପ୍ରକାରଭେଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣକୁ ଆଧାର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣରେ କହିଛନ୍ତି, ବୈଦର୍ଭୀ, ଗୌଡ଼ୀ, ପାଞ୍ଚାଳୀ ଓ ଲୋଟି ଭେଦରେ ରୀତି ସଂଖ୍ୟା 4। ବୈଦର୍ଭୀ ରୀତି ଲକ୍ଷଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି ବିଶ୍ୱନାଥ କହିଛନ୍ତି, ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଗୁଣବ୍ୟଞ୍ଜକ ବର୍ଣ୍ଣନାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୋମଳ ରଚନା, ସମାସହୀନା ବା ଅଳ୍ପ ସମାସ-ଯୁକ୍ତା ରଚନାକୁ ବୈଦର୍ଭୀ ରୀତି କୁହାଯାଇଥାଏ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୃଙ୍ଗାର, କରୁଣ ଓ ଶାନ୍ତରସରେ ବୈଦର୍ଭୀ ରୀତି ମହାପ୍ରାଣ ଅକ୍ଷରରେ ରଚିତ ଅନୁପ୍ରାସ ବହୁଳ ଅଳ୍ପ କାବ୍ୟ ରଚନାକୁ ଗୌଡ଼ ରୀତି କୁହାଯାଏ। ଗୌଡ଼ୀ ରୀତି ସର୍ବଦା ଓଜନ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ। ଏହା ଚିତ୍ତରେ ଉଦ୍ଦୀପ୍ତ ଓ ଉତ୍ତେଜିତ କରେ। ମାନବର ହୃଦୟରେ ଏହା ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଓଜ ଗୁଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣରେ ଆଲୋଚନା କରି କୁହାଯାଇଛି, ସହୃଦୟର ଚିତ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ରୂପ ଦୀର୍ଘ ଭାବକୁ ଓଜନ ଗୁଣ କହନ୍ତି। ଏହା ବୀର ବିହ୍ୱଳ ଓ ରୌଦ୍ର ରସରେ କ୍ରମଶଃ ଅଧିକ ଭାବ ଲାଭ କରିଥାଏ। ଓଡ଼ିଆ ରୀତିଯୁଗୀୟ କାବ୍ୟରେ ଅନେକ ସ୍ଥଳରେ ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ଗୌଡ଼ୀ ରୀତିର ପ୍ରୟୋଗ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ମଧୁର ରାମମଙ୍ଗଳ କାବ୍ୟ 22 ଚାନ୍ଦରେ କୃଷ୍ଣ ଓ ଚାଣୁର ସମରବେଳ ବୀରର ସତ ପ୍ରକାଶ ଘଟିଛି। ଓଜନ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଗୌଡ଼ୀ ରୀତିର ପରିପ୍ରକାଶ ହୋଇଛି। ଏମନ୍ତ ଭାଳି କଲେ ଗାଢ଼ ସମର, ମୁଷ୍ଟିକି ସୃଷ୍ଟି ପରିତାଳେ ହୁଅନ୍ତେ ଶବଦେ କମ୍ପେ ତିନିପୁର ବାହେ ଭିଡ଼ାଡ଼ିରି ମୁଣ୍ଡେ କଡ଼ା କୋଡ଼ି ହିୟାକୁ ହିୟା ପ୍ରହାଚନ୍ତି ଜାନୁକୁ ଜାନୁ ପାଦକୁ ପାଦ ଛନ୍ଦି ପଡ଼ି ଉଠି ପୁଣି ଗଡ଼ନ୍ତି ନାସିକା ପବନ କି ଅବା ବତାସ ଅଙ୍ଗକୁ ଅଙ୍ଗ ଠେସା ଠେସି ହୁଅନ୍ତି ବାହାର
ହୁଅନ୍ତେ ହୁତାଶ। ରୀତିଯୁଗୀୟ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ପରମ୍ପରାରେ ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନାଙ୍କ ସମର ତରଙ୍ଗ ଏକ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ମନେ ହୋଇଥାଏ। ସମର ବର୍ଣ୍ଣିତ କାବ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନ ବ୍ୟୟିତ। ଉକ୍ତ କାବ୍ୟରେ ଗୌଡ଼ୀ ରୀତିର ପ୍ରଚୁର ଉଦାହରଣ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ପାଞ୍ଚାଳି ରୀତି ଦେଖିବା। ପାଞ୍ଚାଳି ରୀତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଯାଇ ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ କହିଛନ୍ତି, ବୈଦର୍ଭୀ ଓ ଗୌଡ଼ୀ ରୀତିର ପ୍ରଯୁକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟତୀତ ଅବଶିଷ୍ଟ ବର୍ଣ୍ଣଯୁକ୍ତ 5 ବା 6 ପଦ ବିଶିଷ୍ଟ ସମାସ ଦ୍ୱାରା ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ରଚନାବଳୀକୁ ପାଞ୍ଚାଳି ରୀତି କୁହାଯାଏ। ଭୋଜରାଜଙ୍କ ମତରେ ପଞ୍ଚ ବା ପଟ ସଂଖ୍ୟକ ପଦାନ୍ୱିତ ଓ ଓଜଃ କ୍ଳାନ୍ତି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ସୌକୁମାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ରଚନାବଳୀକୁ ପାଞ୍ଚାଳି ରୀତି କୁହାଯାଇଥାଏ। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ବୈଦର୍ଭୀ ଓ ଗୌଡ଼ୀ ରୀତିର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ରଚନା ହିଁ ପାଞ୍ଚାଳି ରୀତି ବୋଲି ଜଣାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରସାଦ ଗୁଣ ଏହି ରୀତିର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଚିତ୍ତ ଆମୋଦିତ ଓ ପୁଲକିତ ହୋଇଥାଏ, ତାହା ପ୍ରସାଦ ଗୁଣ। ପାଞ୍ଚାଳି ରୀତି ସ୍ୱଭାବ ସୁଲଭ ବର୍ଣ୍ଣନା, ଅଳ୍ପ ସମାସାଦିର ସନ୍ନିବେଶ ହୋଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଆ ରୀତିଯୁଗୀୟ କାବ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଚୁର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ଋତୁଚିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅବକାଶରେ କବି ଏହି ପାଞ୍ଚାଳି ରୀତିର ସହାୟକ ନେଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ରୀତି ପ୍ରୟୋଗ ଘଟୁଛି। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଲବଣ୍ୟବତୀ କାବ୍ୟରୁ ବସନ୍ତ ଋତୁର ବର୍ଣ୍ଣନା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପାଞ୍ଚାଳି ରୀତିର ଏକ ଉଦାହରଣ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ। ମଳୟ ଶିଖରୀ ଶିରୀ ଚରିକରି ବହିଲାଣି ମନ୍ଦ ସମ୍ଭାର, ସୁମନାଙ୍କ ବାସ ଚରାଇ ନେବଟି ବୋଲି କହିଲଣି ଭ୍ରମର, କେଶର କେଶରେ ହେଲେଣି ମଞ୍ଜୁଳ, କେଶର ମଣ୍ଡନ କରିବା ଭଳିରେ ଫୁଟିଲେଣି କେତେ ବଞ୍ଜୁଳ। ତାପରେ ଆସିବ ଲାଟି ରୀତି। ଲାଟି ରୀତି କ'ଣ ଦେଖିବା। ଲାଟି ରୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରି ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ କହିଛନ୍ତି, ବୈଦର୍ଭୀ ଓ ପାଞ୍ଚାଳି ରୀତି ଯେଉଁଠାରେ ମିଶ୍ରିତ ଭାବରେ ରହିବ, ସେଠାରେ ଲାଟି ରୀତି ହେବ। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ଯେଉଁଠାରେ ବୈଦର୍ଭୀ ଓ ପାଞ୍ଚାଳି ରୀତି ମିଶିକରି ରହିବ, ସେଇଠି ଲାଟି ରୀତି ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ବୈଦର୍ଭୀ ଓ ପାଞ୍ଚାଳିର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ରୀତି ହେଉଛି ଲାଟି। ମାନେ ବୈଦର୍ଭୀ ଆଉ ପାଞ୍ଚାଳିର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ରୀତିକୁ ଲାଟି ରୀତି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ। ଲାଟି ତୁ ରୀତି ବୈଦର୍ଭୀ ପାଞ୍ଚାଲ୍ୟାନ୍ତରେ ସ୍ଥିତା, ସମାସର ସ୍ୱଳ୍ପତା ଏବଂ କୋମଳ ପଦାବଳୀ ଦ୍ୱାରା ପରିଶୋଭିତ ଲାଟି ରୀତି ସୁହୃଦୟ ପାଠକ ପ୍ରାଣରେ ଆନନ୍ଦ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ରୁଦ୍ରଟଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ମଧ୍ୟମ ସମାସଯୁକ୍ତ ରଚନା ଲାଟି ରୀତି ପଦବାଚ୍ୟ। ସେ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ ଉଗ୍ର ରସରେ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଗମନ ଜାଣି ଯଶୋଦାଙ୍କର ହୃଦୟ ବ୍ୟଥାତୁର ହୋଇଉଠିଛି, ପ୍ରିୟପୁତ୍ର ବ୍ୟତିରେକେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବଞ୍ଚି ରହିବା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଅସମ୍ଭବ ମନେ ହୋଇଛି। ମାତୃ ହୃଦୟରେ ଏହି ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ଚମତ୍କାର ରୂପ ନେଇ ଲାଟି ରୀତି ମାଧ୍ୟମରେ ପରିପ୍ରକାଶ ଲାଭ କରିଛି। ଆରେ ବାବୁ ଶ୍ୟାମଘନ ତୁ ଗଲେ ମଧୁଭୁବନ, କାହା ମୁଖ ଅନାଇ ବଞ୍ଚିବି, ହେବ ଦଶ ଦିଗଶୂନ୍ୟ, ଅସ୍ଥିର ହେବ ଜୀବନ, ନିଶି ଦିବସରେ ଝୁରୁଥିବି ରେ। ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଲାଟି ରୀତିର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି। କାଳିନ୍ଦୀ କୁଳିଆ କଦମ୍ବ ମୂଳିଆ, କେକିପୁଚ୍ଛ ଚାରୁ ଚୂଳିଆ, କଚିଳ କାଳିଆ କାଇଁଚ ମାଳିଆ, ମଣି ମକର କୁଣ୍ଡୁଳିଆ, କଳିତ ଲଳିତ ପିତୁକୁଳିଆ, କଳଙ୍କ ରହିତ କଳା ସରଜିତ ସୁନ୍ଦର ମୁଖ ମଣ୍ଡିଳିଆ। ରୀତି ଓ ରସ ଦେଖିବା। ରୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଗୁଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକପାତ କରାଯାଇଛି। କାରଣ ରୀତି ସର୍ବଦା ଗୁଣାଶ୍ରବ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାମନ ରସତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଜ୍ଞ ଥିଲେ। ରସବାଦୀ ଗଣଙ୍କ
ପରି ସେ ରସକୁ ମହତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ବାମନଙ୍କ ମତାନୁଯାୟୀ ବିଶିଷ୍ଟ ପଦ ରଚନା ହେଉଛି ରୀତି ଓ ତାହା ହିଁ କାବ୍ୟର ଆତ୍ମା। ଏହା ବିଶିଷ୍ଟ ପଦ ରଚନା ରୂପ ରୀତିର ପ୍ରଧାନ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ଗୁଣ। ଏହି ଗୁଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଳାନ୍ତି ନାମକ ଏକ ଅର୍ଥଗୁଣ ରହିଛି, ଯାହା ଶୃଙ୍ଗାରାଦି ରସର ଦୀପ୍ତି ଭାବ ଭାବେ ପରିଚିତ। ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଥାଏ ବାମନଙ୍କ କାବ୍ୟରେ ଅଙ୍ଗୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମସ୍ଥାମୀୟ ରୀତିର ଅଙ୍ଗ ରୂପରେ ହିଁ ରସ ଅଭିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଅଙ୍ଗୀ ରୂପ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମତରେ ରସ ଓ ରୀତି ମଧ୍ୟରେ ଅଙ୍ଗ ଏବଂ ଅଙ୍ଗୀର ସମୁଦ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ। ରୀତି ଓ ଅଳଙ୍କାର କ'ଣ ଦେଖିବା। ବାମନଙ୍କ ବିଶ୍ଳେଷଣାନୁଯାୟୀ ବିଶିଷ୍ଟ ପଦ ରଚନା ରୀତି ଏବଂ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏହି ରଚନା ବିଶିଷ୍ଟତା ଲାଭ କରିଥାଏ। ଗୁଣ ଓ କାବ୍ୟୋକ୍ତ ସମ୍ପାଦନାରେ ନିତ୍ୟ ଧର୍ମ